عمران خان صاحب کا جو اسپتال منتقلی کا معاملہ ہے وہ دوبارہ سے عدالت میں پہنچ گیا. اب عدالت پورے ہفتے ہے ہی نہیں, یعنی پیر والے دن سے لے کر یہ جو ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے 24 تاریخ سے, اس پورے ہفتے میں ایک جج مسنگ ہے اور جسٹس شاہد وحید لاہور میں ہوں گے. لہٰذا یہ بینچ تو تشکیل نہیں دیا جا سکتا. ایک آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن فیسلٹی دی جائے, اگر الگ الگ شہروں میں بھی ججز ہوں تو وہ اکٹھے ہو کر کیسز کو سن پائیں. جب یہ ایران کی اور امریکہ کی لڑائی چل رہی تھی, پاکستان سہولت کاری کر رہا تھا, تو اس وقت چیف جسٹس نے یہ رائے دی تھی اور اس طریقے سے کیا گیا تھا کہ ججز آن لائن کیسز سن لیتے تھے. یہ سہولت دی جا سکتی ہے اگر عدالت مناسب سمجھے تو, ورنہ پھر یہ کیس اب سپتمبر میں لگے گا, یعنی کم سے کم 30 اگست تک تو یہ کیس نہیں لگ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تب تک کے لیے اس بینچ میں ایک جج اور وہ بھی سربراہ ہیں جسٹس شاہد وحید, وہ اویلیبل نہیں ہوں گے. تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے جس میں بتایا کہ عدالت نے جو حکم دیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا, اور جو لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں یا جو لوگ بھی مرتکب ہوئے توہین عدالت کے, ان سب کو نوٹسز جاری کیے جائے عدالت کی جانب سے, اور یہ کہ عدالت انہیں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم بھی جاری کرے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ یہ نہیں کر پاتے کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست جانی ہے, توہین عدالت کی درخواست ہے, اس میں بہت سارے فیکٹس ہیں جن کو شامل کرنا ہے. تو صبح تو ہمیں سچویشن پتا چلی کہ کیا ہوا, اس کے بعد فیملی سے رابطہ کیا گیا, پھر ایک ایک چیز پتہ کی گئی, سارے فیکٹس اکٹھے کیے گئے, پھر بہت سارے جو صحافی ہیں ان کے ٹویٹس اور ان کی خبریں جو ہیں ان کو حصہ بنایا گیا اس پٹیشن کا. اس کے علاوہ جو وزراء کے بیانات ہیں ان کو بھی حصہ بنایا گیا اس پٹیشن کا. تو وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ توہین عدالت کی ہے. حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرتے ہوئے, فیصلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل اسپتال میں منتقل کیا جائے, ایک بورڈ تشکیل دیا جائے ڈاکٹروں کا, ان کے تمام ضروری ٹیسٹ کیے جائیں, حفاظت کا پورا انتظام کیا جائے, اور جو بورڈ ہے اس میں عمران خان صاحب کی بہن اور ان کے ذاتی معالج انہیں اس بورڈ میں شامل کیا جائے اور مطمئن کیا جائے. بچوں کے ساتھ جو ہے بات چیت کروائی جائے, فیملی کے ساتھ جو ہے ملاقاتیں کروائی جائیں, چیزوں کو عمران خان کے لیے نارملائز کیا جائے. یہ تھا جناب فیصلہ, اور اس کے اندر شامل کیا گیا تھا کہ اگلی پیشی تک ہمیں کیسوں کی تفصیلات بھی دی جائیں, ملاقاتوں کی تفصیلات بھی دی جائیں, اور باقی چیزیں بھی ہمیں پرووائڈ کی جائیں. تو اب فیصلے پہ عمل درآمد ہوا نہیں. اب یہ کیس کس دن لگے گا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. ویسے تو یہ ایک ارجنٹ میٹر ہے, لگانا چاہے تو اتوار والے دن بھی لگا سکتی ہے سپریم کورٹ. نواز شریف کے کیس بھی لگتے رہے, حمزہ شہباز کے, شہباز شریف کے, سب کے لگتے رہے. کیا عمران خان صاحب کو یہ سہولت مل سکتی ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا. ایک بڑی عجیب چیز جو اس کیس کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے کی یا ان سے کروائی گئی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ آج تک ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے محسن نقوی کا ایک بڑا ہاتھ ہے. محسن نقوی کی عاصم منیر کے ساتھ عزیزداری ہے اور وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. عاصم منیر محسن نقوی پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں اور انہوں نے تمام اہم عہدوں پر محسن نقوی کو رکھا, اور ان کی خواہش کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کا عہدہ وہ بھی محسن نقوی کو دیا گیا. وزارت داخلہ بھی محسن نقوی کو دی گئی. وزارت اعلیٰ پنجاب ایک لمبے عرصے تک کے لیے محسن نقوی کو دی گئی. محسن نقوی کو سینیٹر بھی بنایا گیا, ڈیفیکٹو وزیر خارجہ کے طور پہ بھی وہ کام کرتے ہیں, اور عاصم منیر کے نمائندے کے طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو کوارڈینیشن کا عمل ہے وہ بھی ون مین آرمی ہے عاصم منیر کی. محسن نقوی پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر یا حکومتی معاملات کے اندر مداخلت کرنے کے بارے میں. تو عجیب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی ذمہ دار ہے, جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ایک مین ذمہ دار یہ آدمی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے علاج کے معاملے پر انہیں کلین چٹ دے دی ہے. توہین عدالت ریٹ میں محسن نقوی کو فریق ہی نہیں بنایا گیا, اس کا نام ہی نہیں دیا گیا. اور حالانکہ حکومت کی جانب سے جب پٹیشن دائر کی گئی یا نظرثانی اپیل دائر کی گئی تو اس میں محسن نقوی کے زیر کنٹرول جو شخصیات ہیں یا ادارے ہیں انہوں نے وہ نظرثانی اپیل دائر کی. یعنی اسلام آباد کا جو کمشنر ہے یا اسلام آباد کے جو باقی لوگ ہیں یا آئی جی ہیں, یہ سارے لوگ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ لوگ تو تعلق رکھتے ہیں محسن نقوی سے, اور محسن نقوی کے کنٹرول میں, تو وہاں سے پٹیشن جاتی ہے. لیکن محسن نقوی کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہا گیا. اس میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی کہتے تھے کہ محسن نقوی بہت اچھا آدمی ہے, سہیل افریدی بھی کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ جو قانونی ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی, انہوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ محسن نقوی بہت اچھا آدمی ہے اور یہی عمران خان کو رہائی دلائے گا, کیونکہ علی امین نے کہا تھا سب سے زیادہ کوشش محسن نقوی نے کی ہے. تو اب اس میں
मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया, वजारत दाखिला का नाम लिया, यानी सेक्रेटरी दाखिला अगर इसके मुर्तकिब हुए तो मोहसिन नकवी कैसे बरी जिम्मा हो सकते हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरी दाखिला है वो तो वजीर दाखिला के अंडर है और वो उनसे मशवरा किए बगैर ये बड़ी चीजें कर नहीं सकता। लेकिन आप देखें मोहसिन नकवी को इसमें से बाहर निकाल दिया गया, जो पटिशन दायर की गई डॉक्टर उज़मा खान की जानिब से, और इसमें वजीर आजम, वजीर कानून, वजीर इत्तलात, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी जेल खाना जात, सुपरिटेंडेंट अडियाला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, इन्हें फरीक बनाया गया। आप देखें ना, ये चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ये किसके अंडर आता है, सुपरिटेंडेंट अडियाला जो है वो पंजाब हुकूमत के अंडर में है। अब इसके बाद आप देखें वजीर आजम है, वजीर कानून है, वजीर इत्तलात है, सेक्रेटरी दाखिला है, आईजी जेल खाना जात है। अब इसमें सवाल यह पैदा होता है कि मोहसिन नकवी किधर है, तो मोहसिन नकवी को जो है वो डेलिबरेटली बाहर निकाला गया। ऐसा हो नहीं सकता कि मोहसिन नकवी का नाम जो है वो शामिल करने का जहन में ना आया हो, किसी के नाम जानबूझकर शामिल नहीं किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि शायद, या उनकी जो पॉलिटिकल टीम है उन्हें लगता है कि शायद मोहसिन नकवी जो है वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। तो शायद उन्हें लगता है कि मोहसिन नकवी वही शजर है। फिलहाल तो इन्हें ऐसा लगता है और इनके एक्ट से भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब मोहसिन नकवी के जो कारनामे हैं ना वो बड़े खौफनाक है। जब से मोहसिन नकवी को बनाया गया वजीर आला पंजाब, उसने वहां फस्तायत का बाजार गर्म कर दिया, जो मारा, लोगों को तबाही फेरी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इस शख्स ने देखा ही कुछ नहीं, जबरी गुमशुदगियों के अंदर शामिल रहा, हर जुल्म इसने किया। और इसका बड़ा एक फेवरेट आदमी था उस्मान अनवर, अभी इसको ले गए FIA में हेड बना के, तो इन्होंने मिलकर बड़ी तबाही फेरी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। जुल्म और बर्बरियत के हर मैदान में ये सबसे आगे थे। फिर जनाब मोहसिन नकवी ने पूरा का पूरा इलेक्शन पंजाब का चोरी करवा दिया, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, और उसको भी कंट्रोल किया। फिर मोहसिन नकवी को PCB का चेयरमैन लगाया। हालत आपको बताता हूं, पाकिस्तान की टीम अभी इंग्लैंड में आई हुई है और ये पिछले 50 साल की यानी आधी सदी की सबसे बदतरीन टीम करार दी गई है बैनुल अक़वामी मीडिया में। यानी ये एयरबाय का एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है, इसको आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड जाने वाली निस्फ सदी की बदतरीन टीम करार। बदतरीन टेस्ट मैच हारे हैं ये, लगातार इनकी ऐसी दुर्गत बन रही है, क्रिकेट का बेड़ा ही गर्क कर दिया। जो पर्चियां खिला खिला के इन्होंने सत्यानाश कर दिया क्रिकेट का, और अपने कोई थोड़े से वो रखे हुए हैं कमेंटेटर जो बोलने वाले हैं, वो न्यूट्रल तज्जिए नहीं करते। मोहसिन नकवी जिस प्लेयर को कहता है ये मेरा बच्चा है, उसकी गेम उठा देते हैं पकड़ के। ऐसे ऐसे लड़कों को क्रिकेट खिला दी जिन्हें सारी जिंदगी कभी मौका ही नहीं मिलना था। ऐसी ऐसी पर्चियां लेके आ गए क्रिकेट के मैदान के अंदर, और जो बेचारे खेलने वाले थे उनको वो मैचेस खिलाते हैं जहां पे कोई इम्कान नहीं होता, और सारी शिकस्त उनके ऊपर डाल के उनको फारिग कर देते हैं। बड़े टेक्निकल तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद किया और बर्बाद करके यहां तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के जो अमनो अमान के हालात हैं, मोहसिन नकवी ने कमाल होशियारी के साथ बेड़े ही गर्क करके रख दिया। आज बलूचिस्तान भी जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी जल रहा है, आज पंजाब के जो जनूबी इलाके हैं वहां की हालात आपके सामने है। आप कश्मीर में चले जाओ, कश्मीर भी जल रहा है। तो ये आग मोहसिन नकवी साहब के होते हुए लगी है, और मोहसिन नकवी साहब की नाअहली और नालायकी की वजह से लगी है। और यही नालायकी है, यही नाअहली है जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब को हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई नया ओहदा या अवार्ड दे दिया जाता है। अब सदारती अवार्ड के लिए भी इनको नामजद कर दिया गया है, तो बहुत जरूरी है कि इनको सदारती अवार्ड दिया जाए। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जनाब की खिदमत ही बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान का हर शोबे में सत्यानाश हो ही नहीं सकता था अगर मोहसिन नकवी जैसा हीरा वहां पे मौजूद ना होता तो। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे जैसे एहतजाज के सिलसिले में आगे कोशिशें कर रही है, इसमें अभी सुहेल अफरीदी साहब कुछ और इजला का खैबर पख्तूनख्वा में दौरा करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी भी गारंटी दे रहा हूं वो काम जो इमरान खान ने कहा था वो ये आज भी नहीं कर रहे। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, ये 1-1.5 लाख से ज्यादा बंदा नहीं निकाल सकेंगे, और इस्लामाबाद में बहुत थोड़े बंदे जाएंगे। मैं लिख के देता हूं आपको। वजह यह है कि सुहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट पे काम ही नहीं किया। वो जो इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहता ना, गली मोहल्ला हर नुक्कर हर जगह इनके नुमाइंदे जाने चाहिए थे, हर हर घर तक पैगाम पहुंचना चाहिए था, लोगों की रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए थी, बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठे करते और फिर एक सैलाब इंसानों का लेकर चलते, वो बड़ा शानदार काम हो जाता। मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये करते ये हैं कि जाके किसी एरिया के अंदर थोड़ा सा मेला लगा के आ जाते हैं। अभी ये जहां जाएंगे बतौर वजीर आला जा रहे। इमरान खान की जो हालत है, लोग उससे प्यार करते हैं, लोग निकलेंगे, शोर मचाएंगे, लोग नारे लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे प्रैक्टिकली ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी इनके दिमाग में यह है कि कोई ना कोई हल निकल आएगा और अदालत 1-2 हफ्ते के अंदर हमें किसी ना किसी किस्म का कोई रिलीफ
दे देगी। इमरान खान साहब को हम अस्पताल में शिफ्ट करवा के अपने एहतजाज को मौखर करवा पाएंगे। आगे फिर 1-1.5 महीने के बाद सर्दियां आ जाएंगी, फिर मामला टल जाएगा और फिर हम देखेंगे कि मौसम बहार के बाद क्या करना है, फिर बजट आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो है वो साल के बाद 1 साल और पूरा करवा देते हैं कमाल चालाकी के साथ। अचकजई साहब ने एक बात की है, बात ठीक है, और उन्होंने कहा जी कि पीटीआई के लोगों को जो है वो अचकजई साहब ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जब कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी तो आप लोग क्यों बात करते हैं? आप लोग कुरान पाक पे हलफ दें, मैं भी हलफ देता हूं कि आइंदा कोई भी बंदा एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं करेगा तो हमारी कामयाबी यकीनी हो जाएगी। और अब तो पीटीआई और तहरीके तहफ्फुज़ पाकिस्तान और इमरान खान की बहनें सोशल मीडिया सब एक पेज पे हैं। अब कोई तकसीम नहीं है, कामयाबी हो सकती है। देखें इसमें ये सिद्दीक चांद साहब ने खबर दी है और मामला ठीक है कि अगर ये सारे लोग कुरान पाक पे हलफ दे दें कि हम में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से, किसी कर्नल से, किसी जनरल से, किसी सेक्टर कमांडर से और किसी ऑफिसर से, किसी ब्रिगेडियर से हम बात नहीं करेंगे, हम उन्हें सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करने देंगे, हम अपने फैसले खुद करेंगे और हम उनसे बात नहीं करेंगे, एंगेजमेंट जीरो कर देंगे, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगा देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा आग बन जाएगा अगर ये वाहिद हुकूमत भी उनसे छीन ली गई तो। लेकिन अगर ज्यादा ताखीर करते चले जाएंगे, इसी तरह कमजोरी दिखाएंगे तो एक दिन इमरजेंसी लग जाएगी और कोई भी नहीं निकलेगा। लोगों को अपने कामों से ही फुर्सत नहीं होगी और लोग इन पे भरोसा ही नहीं करेंगे। ये बात सब अच्छी तरह जानते हैं और यही नतीजा निकलता है जब आप प्लानिंग के साथ नहीं चलते। ये एक और फैसला किया हुकूमत ने और ये फेडरल गवर्नमेंट ने किया कि रावलपिंडी में 6 महीने के लिए फौज तैनात करने का फैसला किया गया है। ये आइन का आर्टिकल है 245, उसके तहत ये सहूलत दी गई। पाकिस्तान की फौज की 3 कंपनियां 6 माह के लिए रावलपिंडी में तैनात रहेंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने दरखास्त की थी, वफाकी काबीना ने रावलपिंडी में फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी है। फौज जो है वो हसास मकामात और अहम शहरों पे सिक्योरिटी के इंतजाम को संभालेगी। अब ये क्यों किया जा रहा है? अगले महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एहतजाज की कार्रवाइयां करनी है तो वो पुलिस जो है उसके अंदर वो दमखम नहीं है। पुलिस जो है वो बहुत लड़ी है इससे पहले भी, तो इस मरतबा वो फौज को भी लेकर आ रहे हैं कि फौज की एक डेटरेंस होती है, लोग रुक जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, लोग 40,000 50,000 लोग होंगे तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लोग 2 4 लाख 5 लाख 7 लाख लोग 10 लाख लोग, जैसे वो कहते हैं मिलियंस में हम आ जाएंगे, अगर उस तरह लोग निकल आए और वो चल पड़े इस्लामाबाद की जानिब से, तो फौज एक क्या पूरे खित्ते की फौज भी मंगा लेंगे तो वो नहीं लड़ेगी अवाम के साथ, कोई ऐसे पब्लिक के साथ नहीं लड़ता। नाज़रीन, आपको एक और बड़ी अजीब चीज मैं दिखाता हूं, है बड़ी इंटरेस्टिंग, आप इसको बड़ा इंजॉय करेंगे। आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि फील्ड मार्शल के साथ मिलकर, फील्ड मार्शल कौन है? आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल के साथ मिलकर शाहराए चमन तामीर कर रहे हैं। कराची से चमन तक N25 की सड़क हम बनाने जा रहे हैं और फील्ड मार्शल के साथ मिलकर सड़कें भी फील्ड मार्शल बनाएगा। आप अंदाजा करें, लड़ाई लड़ने के लिए रखा हमने, तनख्वाह हम देते हैं जंग लड़ने के लिए, भारत से अपना पानी छुड़वाने के लिए, कश्मीर को आजाद करवाने के लिए, फलस्तीन को एक आजाद रियासत बनाने के लिए, पाकिस्तान की सरहदों के तहफ्फुज के लिए, और वो सड़कें बनाने पे लगे हुए। और वजीर आजम बड़े फख्र से कह रहे हैं कि मैं और फील्ड मार्शल मिलके सड़क बना रहे हैं। और वे कहते हैं मैंने और फील्ड मार्शल ने आपस में मशवरा करके फैसला किया कि पेट्रोल की कीमतों के इजाफे को N25 जैसे तरक्याती मंसूबों पर खर्च किया जाए। यानी जो पेट्रोल में अवाम की इन्होंने जेब काटी है ना पूरे पाकिस्तान की, और भाई हम टैक्स देते हैं, पाकिस्तानी टैक्स देते हैं, पाकिस्तानी बार बार पैसा देते हैं, आप पूरी दुनिया से कर्जे लेते हैं। ये एक सड़क भी आप अपने पैसों से नहीं बना सकते, इसके लिए भी अवाम की जेब के ऊपर डकैती मारी गई। और वो कहते हैं जी वहां से जो पैसे हमारे पास इकट्ठे हुए हैं उस पैसे से हम N25 बनाएंगे, यानी कराची से लेकर चमन तक एक सड़क बनाएंगे। तो चमन तक सड़क आप किस लिए लेकर जा रहे हैं? अफगानिस्तान का बॉर्डर तो आपने बंद किया हुआ है, वहां तो जो तजारत होती थी वो खत्म की हुई है आपने। बॉर्डर खोलें ताकि बेशुमार लोगों का रोजगार है, वो रोजगार भी बंद हो गया, आप सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें और बॉर्डर खोलें। लेकिन आप ये देखें ना, पेट्रोल के फैसले फील्ड मार्शल, सड़क के फैसले फील्ड मार्शल, हर चीज के फैसले फील्ड मार्शल। यानी अपने जो इख्तियारात थे सिविलियंस के पास कि फौजियों की तैनातियां और मुसल्ला अफवाज के अंदर जहां जहां पे जो जो थोड़ा बहुत इख्तियार सिविलियन हुकूमतों का था वो सारा सरेंडर कर दिया। यानी फौज के हवाले से अपने तमाम इख्तियारात सरेंडर कर दिए और अपने सिविलियन इख्तियारात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दे दिए। आप अंदाजा करें, उन्हें अपनी डोमेन के अंदर घुसाते चले जा रहे हैं और उनकी डोमेन के अंदर जो आपका हक था, जो पूरी दुनिया में होता है। अमरीकी वजीर दिफा ने सिर्फ मशवरा किया था और अपनी मर्जी से कई जर्नैल फुड़का दिए, उनका आर्मी चीफ फारिग कर दिया। तो अमेरिका तो सुपर पावर है, उसे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां पे सारा कंट्रोल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दे दिया गया। इसके 2 फायदे होंगे शहबाज शरीफ को और मौजूदा जो सरकार है उसको 2 फायदे होंगे। नंबर 1 यह है कि बादशाह सलामत खुश रहेंगे और बादशाह सलामत कोई साजिश नहीं करेंगे, कोई परेशान नहीं करेंगे, हुकूमत को चलने देंगे। ये 2 फायदे होंगे ना, उसमें से एक फायदा ये है।
اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سارا کا سارا ملبہ بڑی آسانی سے جب وقت آئے گا تو وہ فیلڈ مارشل پہ ڈال دیا جائے گا. جناب ہمیں تو یہ کام ہی نہیں کرنے دیتے تھے, ہم تو ان کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے تو ہمیں سانس لینے کی فرصت نہیں دی, سارے فیصلے یہی کرتے تھے, ہم تو بتاتے رہے کہ پیٹرول کا فیصلہ بھی یہ کرتے ہیں, سڑکیں تک یہ بناتے ہیں, ہر چیز یہ کرتے ہیں, ہم کہاں جائیں. تو یہ فیلڈ مارشل کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور پھر فیلڈ مارشل کا کوئی انٹرویو بھی نہیں کرے گا اور یہ انٹرویو دے بھی نہیں پائیں گے. حالات ان کے لیے اتنے مشکل ہو جائیں گے. باجوہ کی حالت دیکھیں نا کیا ہوگی. یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ ہونا بھی ایسے ہی ہے. ناظرین, خواجہ آصف صاحب سے ہم سب کو گزارش کرنی چاہیے کہ وہ تھوڑی سی شرم کریں. یعنی کسی بیمار آدمی کا تمسخر تو نہ اڑائے نا. اچھا اور برا وقت سب کے اوپر آتا ہے, اور آپ ہمیشہ, آپ کی جو تعریف ہے سیاست کی وہ یہ ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں ہمیشہ بوٹ رہا آپ کے بزرگوں کے زمانے سے, اور دوسرے ہاتھ میں آپ کے پالش اور برش. اس کے علاوہ آپ کی کوئی سیاست نہیں ہے. 2-4 تقریریں آپ نے اجازت لے کے سخت کی ہوئی ہیں, لیکن اس کی معافیاں بھی آپ نے مانگی ہوئی ہیں, اور اسی بنیاد کے اوپر آپ ابھی تک اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہر سیٹ آپ ہر مرتبہ کسی آمر سے منت کر کے, ترلا کر کے بھیک میں لے کر آتے ہیں, اور عمران خان کا تمسخر اڑا رہے ہیں جو آدمی 9 مہینے سے قید تنہائی میں ہے. قید تنہائی ہوتی بھی کیا ہے اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ آپ کو 5 دن کے لیے قید تنہائی میں ڈالا جائے نا تو آپ کی چانگڑیں نہیں بند ہونی. آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کیا چیز ہے. قید تنہائی جو ہے وہ انسان کو ذہنی طور پہ مفلوج اور تباہ کر دیتی ہے. آپ ایک ایسے آدمی کا مذاق اڑا رہے ہیں جو آپ سب سے مضبوط اور مقبول ہے, وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے لڑ رہا ہے, اور ان سے لڑ رہا ہے جنہوں نے ماضی میں آپ کو بھی مارا ہے. لیکن آپ لوگوں کو شرم ہی نہیں آ رہی, نہ کوئی شرم آ رہی ہے, نہ کوئی حیا آ رہی ہے. خواجہ صاحب مجھے نہیں لگتا یار یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. یعنی ان کو جتنے جھٹکے لگے ہیں نا, یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوئے, یہ آئندہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. ان کا کوئی علاج نہیں, ان کا ایک ہی علاج ہے کہ عوام ان کو سیاست سے نکال کے باہر اور پھر ان کو دوبارہ کبھی واپس نہ آنے. ناظرین, ایک اور خبر ہے, اور وہ ہے انٹرنیشنل نیوز ہے, خاص طور پہ اس کا تعلق اسرائیل کے حوالے سے ہے. میں اگلے ویلاگ میں آپ کو وہ بتاؤں گا, لیکن ایک اور کارنامہ آپ کو میں موجودہ حکومت کا بتاتا ہوں. آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیسی حکومت ہے. چینی کے حوالے سے یہ پالیسی بناتے ہیں یہ حکومت, اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کتنی چینی رکھنی ہے, سٹاک میں کتنی ہے, ریٹ کیا ہوگا, یہ کرتے ہیں نا. تو آپ دیکھیں پچھلے سال حکومت نے 7,50,000 ٹن چینی باہر سے امپورٹ کی تھی. 7,50,000 ٹن, ٹھیک ٹھاک, بہت ساری چینی باہر سے امپورٹ کر لی تھی. جب انہوں نے امپورٹ کی تھی تو اس کا فائدہ پہنچا امپورٹرز کو. پہلے شارٹیج پیدا کی گئی, مارکیٹ میں قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی. جب مارکیٹ میں قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تو پھر چینی باہر سے امپورٹ کر لی گئی, اور پھر چینی کی قیمت میں 50 روپے تک کا اضافہ بھی کر دیا گیا. پھر ہوا یہ کہ جناب حکومت کا ادارہ ہے ٹی سی پی, اس نے پورا زور لگایا کہ چینی ان کی تاجر خریدے اور وہ بیچے مارکیٹ میں, لیکن ہو نہیں پایا. جو چینی پہلے سے سٹاک موجود تھا وہ سٹاک بکنا شروع ہو گیا. یعنی پہلے اجازت دی چینی باہر ایکسپورٹ کر دو, تو یہاں پہ جو بڑے بڑے مل آنر ہیں, بہت طاقتور لوگ, انہوں نے ایکسپورٹ کر کے بہت پیسہ بنا لیا. یہاں پہ شارٹیج ہوگی, قیمت بہت زیادہ ہوگی, اب باہر سے امپورٹ کر دو. 7,50,000 ٹن منگوا لی, اب وہ بکی نہیں پاکستان میں, قیمت پاکستان میں بڑھتی گئی. اب دوبارہ سے کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ چینی ہم نے دوبارہ سے جو منگوائی ہوئی ہے, جو امپورٹ کی ہوئی ہے, اسی کو دوبارہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اس کو بیچنا چاہتے ہیں. اس میں پھر نقصان ہو رہا ہے. آپ اندازہ کریں ان کے لیے کھیل ہے. پہلے چینی کی قلت پیدا کرو, اپنی چینی باہر بیچو, یہاں پہ قیمت بڑھ جائے گی, پھر باہر سے چینی منگواؤ مہنگی, اس میں بھی کمیشن کھاؤ, پھر اس چینی کو پاکستان میں بیچو. اب وہ چینی بک نہیں رہی, دوبارہ سے نیا سٹاک آ گیا, چینی پاکستان میں بڑھ گئی ہے. اب جو آپ نے منگائی ہوئی تھی اس کو دوبارہ باہر دنیا میں بیچو, اس میں پھر منافع کماؤ, اس کے اندر پھر سے آپ اپنا کمیشن کماؤ. پیسہ ان کے باپ کا تو نہیں ہے نا, بل تو پاکستان کے عوام بھرتے ہیں, قیمت تو پاکستان کے عوام چکاتے ہیں. آپ اندازہ کریں اتنی ناقص حکمت عملی ہے کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کون سی چیز پاکستان میں منگوانی ہے اور کون سی چیز پاکستان سے بھجوانی ہے. بیڑے ہی غرق قسم کی ان کی معیشت ہے. اور میں آپ کو یہ بات اسپیسیفکلی اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کاروبار تو شریف اور زرداری خاندان خود کرتے ہیں. یہ سارا چینی کا دھندا حکمرانوں کا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا اور حکمرانوں کا کاروبار ہے چینی کا. تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جو ان کا اپنا کاروبار ہے اس میں اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے